भगवंत मान मुख्यमंत्री साहब साडे मानसा आए लगभग घंटा उन्होंने संबोधन किया। एक घंटे दे विच एक बार भी उन्होंने मूँह दे विच तुसीं स्पीच सुन लियो गरीब या मजदूर शब्द नहीं निकलिया। एक गरीबां दी बनाई हुई सरकार जरूर आ पर गरीबां दी उन्होंने कोई सार नहीं लई। सिद्धी कर लांगे 10,000 किले दा बजाई दा दिओ ओ यार तुसीं कुछ मर्जी करी जाओ चाहे किसान साडे भरा ने कुछ मर्जी दे लो पर गरीब बारे क्यों नहीं बोलदी। साडे दुध बंद हो गया गरीबां दा। दुध किने बंद करे? दुध बंद करे जी जिमीदारां ने किसानां ने। साडी पानी सप्लाई भी बंद है सारा साडा सप्लाई की वाटर बक्स दी किने करिए बंद करके किने करिए ये जी जो वाटर बक्स ते मुलाजम ने उन्होंने सुन के उन्होंने गल उन्होंने बंद कर एडी की किस्मत माड़ी लिखी असीं गारे मद्धने हुण इस तों बाद साडे दौरे भी पै सकदे ने असीं मर भी सकदे साडी जान भी जा सकदी उत्थे साडे जिम्मेदार कौन है? किसानां दे नाल खड़े सी ना दिल्ली दे विच पर साडे नाल कोई जिमीदार क्यों नहीं खड़दा? अज 52-53 दिन होए ने सरकार 52-53 दे दिनां विच उहने साडा पट्टा वाला। मैं बुधराम नूं दसना चाहुंदा जी ये दूजी बार MLA बन गया। मेरा पिंड किशनगढ़ है जी। ये पिछले 5 सालों च ऐ दसदे भी किशनगढ़ दे विच की करदा। जे मंग करिए तो जिमीदार सानू मूहरों बोलते हैं साडी वट ते नहीं चढ़ना साडे खेत नहीं बनना। हुण सानू दसो भी असीं किधर जाइए तुहाडा यही गल सानू दस दो भी असीं जाइए किधर बस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मैं सुखी मंगाणिया तुसीं जुड़े होए सरलेख दे नाल। अज पूरे पंजाब दे विच जिथे जदों असीं याद करदे आ दिल्ली दीआं बरूहां ते किसान मजदूर एकता दा नारा बुलंद होया सी पर अज पिंडां दे विच देखण नूं मिल रिहा कि कुछ शरारती अंसर जां जिहड़े धनाड़ लोक जो किसानां ते मजदूरां दे भोलेपन दा फायदा चकदे ने किसान मजदूर एक तो ढाल लाउंदे ने। अज जदों मजदूर लोग अपने हक्कां दी गल करदे ने जदों अपने दिहाड़ियां झोना लवाइयां तां जमीनां दी मंग दी गल करदे ने तां ओह कुछ लोग उन्हां दा विरोध विच अजिहे मते पाउंदे ने समाजिक बाईकाट दी गल करदे ने। अज बुढ़लाडे खड़े आ बुढ़लाडा दे विच समूह मजदूर जथेबंदियां अते बसपा दी हमायत दे नाल अज बुढ़लाडा विखे रोस मुजाहरा धरना कीता जा रिहा है। मेरे नाल बसपा दे आगू खड़े ने होर मजदूर आगू खड़े ने करदे हां गलबात। हाँ बाई जी सत श्री अकाल। पहले तो अज जो अज धरना तुहाडे वल लाया जा रहा है इहदे बारे की कहना चाहोगे की मुख मंगां ने? ये साडा धरना जिहड़ा अज लाया जा रहा पहलां सरदूलगढ़ लग्या फिर झनीर लग्या अज बलाडा ते 20 तरीक नूं साडा मानसा दे भीखी कस्बे च ते 24 तरीक नूं DC साहब दे बार दे विच असीं इकट्ठे होना उहदे दरवाजे दे विच बैठना क्योंकि जिहड़े कुछ शरारती अंसर ने वो पिंडां दे विच गरीब समाज दा बाईकाट कर रहे ने। आ तुसीं हुणे गल करके हटे हो दिल्ली वाले धरने दी मैं गल करां तां इह दिमाग दे विचों तुसीं भुलेखा जिहड़े कुछ लोग भुलेखा पाली बैठे ने वो कढ देण कि कल्लियां किसानां ने शहीदियां दित्तियां ने। उहदे विच साडे दिलत भरा मजदूर भरावां ने भी पूरा जच के मोढे नाल मोढा ला के साथ उत्थे शहीदियां दित्तियां। असीं लिस्ट भी जारी कर सकदे हां जिहड़े साडे टूल कास्ट भरा जिहड़े वो संघर्ष दे विच जिन्हां ने शहीदियां दिल्ली दे विच दित्तियां ने। ते दूसरी गल यह आ कि साडियां जायज़ मंगां कि साडी औरत जिहड़ी भैन जिहड़ी खेतां दे विच काम करदे आ चाहे वो मजदूरी करदे आ ओहदी 400 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिदी आ। 180 ते 200 पहलां चल रही आ जां 180 दिंदे ने जां 200 दिंदे ने। साडी मंग यह आ भी 400 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिदी आ। मजदूर जिहड़ा मिस्त्री नाल लग्या मजदूर दी दिहाड़ी 700 रुपया होनी चाहिदी आ ते किला झोने की लवाई 6000 रुपए की साड़ी मंग आ ते नरमे की भी साड़ी मंग असी रखी हुई है। तो सत्कारयोग साथियों असी ये अज इस वास्ते इकट्ठे होए हैं कि इस गल वास्ते जिहड़ी सरकार गरीबां दीयां वोटां लैके सत्ता दे विच आई है पर वो गरीब ते मजदूर नूं भुल चुकी है। सुत्ती हुई सरकार नूं जगाउण दी अज असीं एक बलाडा विखे कोशिश कर रहे हैं। ये एजीटेशन नूं असीं भावां दी सानूं पंजाब तक लिजाणा पवे साडा अगला
ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, 700 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਣਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, 15000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆਪ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕੰਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਆਏ, ਲਗਭਗ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 10000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਲਾ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 20-50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਘਿਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਸਿਲੰਡਰ 50-60 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ 1500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ 4500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਗਰੀਬ ਬਿਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਗਰੀਬ ਬਿਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਗਰੀਬ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤਾਂ 700 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ 30 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਤੇ 21000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ 30 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ 30 ਦੀਆਂ 30 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭੋਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ,
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਜਿੰਦਰ ਭੀਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਬੁਲਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, धर्म बिना सब दले मले हैं, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। क्योंकि सानू अपनी शक्ति है जी बनानी पैनी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सानू एक जड़ा वोट बंब लैके दिता है भी अपने राजे आप चुनो, क्योंकि असी जड़ा उन्होंने रजवाड़ियां दे मगर लग के एक हवा दे बहा दे विच जड़े असी बह गए, वो अज सानू जड़ा खमियाजा भुगतना पै रहा है। आउण वाले जड़ा 2024 दे विच आपां फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਨੈਕ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਕਿੱਲੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਉਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਔਰ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦਾ ਫਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਮਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚਲੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਾ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 1 ਘੰਟਾ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਵਾਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉੜਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਤੌਜ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਮਾਨਸਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਆ, ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਆ ਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਏਰੀਆ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵੇ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੰਦਰਾਂ ਜੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ? ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ? ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੀਰੀ ਦੇ ਜੋ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਬਦਲੇ ਮਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਬੰਦ? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਕੌਣ? ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ। ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਐਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ। ਉਹ ਐਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਅਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਏਸੀ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਲਚ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੈਡ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲਗਾਏ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਲਗਾਏ 1 ਸਕਿੰਟ ਖੜਿਆ ਜੀ ਉਹ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਐਡੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਰੇ ਮੱਧਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਰੇ ਮੱਧੀਏ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਥੱਲੇ ਰਹੀਏ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਸ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਪਲੱਸ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਖੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। 6000 ਮੰਗਦੇ ਆ, 5000 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਛਿੱਟੀ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਜੀ? ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਾਹਾ ਲੈਤਾ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ 52-53 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, 52-53 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਭੱਟਾ ਪਾਤਾ। 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵਾਂਗੇ, ਪਰ 52 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਪਰਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਸੇਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਭੁੱਬਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੁੱਬਾ ਵਰਗੇ ਰੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਲਖਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 100 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 100 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਸ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੋ, ਜੱਜ ਕੇ ਲੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਡੈਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ 5000 ਜਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਥ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰੇ? ਜਗਸੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ C ਤੇ D ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ 6 ਜਾਂ 7000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 500 ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਈਏ 300 ਚੱਲੇ, ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪੜਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇ, ਭਰਾਵੋ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਵਾਂ, ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਵਾਂ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦ ਮਰੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਇਆ, ਘਰ ਆਵਾਂ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ। 2 ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਇਆ, ਘਰ ਆਵਾਂ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ। 120 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਭਿੰਡੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਸਿਰ ਪਾਟੀ ਚੁੰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਏ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਸਿਰ ਪਾਟੀ ਚੁੰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਏ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਏ, ਜੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਆਲਮਪੁਰ ਮੰਦਰਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਸਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਦੁੱਧ? ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਟਿਆ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਮ? ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਲਮਪੁਰ ਮੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਲਮਪੁਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮਲਕੋਂ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ, ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। मेरे बहुत ही सत्कारयोग आटेदार जी ने गल करी।